एक मल्टीनेशनल कंपनी रे काम करुवा झील को एक चाकरी ऑफर आसिला। से झील से चाकरी को पाइबा उद्देश्य रे देशर राजधानी न्यू दिल्ली रे पहुँची गला। निर्धारित समय रे जेतेबेले से इंटरव्यू पाई से कंपनी रे पहुँचला तो यह भितरे जेतेबेले से झील निज पाळीर अपेक्षा करिथिला सेही समय रे जने ऑफिसर पियन सेठी को आसिले आउ कहले कि मैडम आपनकर कोन दरकार चा ना कॉफी। एथिरे से झीलटी कहले कि तमर जहा पसंद तमे मते सेया दे दियो। पियन जनक कहले कि ना मैडम आपन जहा कहिबे ता मु भल भाबरे बनै कि आनिबी। ए कथारे से झीलटी कहले कि तबे ठीक अछि तमे चा नै आस आ हां जेतेबेले चा आनिबो तो टिके कड़ा चा बनेबे। एहा परे से पियन जनक सेठु चली गले आ किछि समय परे से झीलटी पई चा बनै कि आनिले आ कहले कि ए नियंतु मैडम आपनको कड़ा चा मु आपनको पई स्पेशल चा बनै आनिची। से झीलटी हसी देई से पियन को धन्यवाद जनैला आ चा पीबा आरंभ कर देला। चा पीबा भितरे जेतेबेले से चेयर ऊपर बसी चा पीउथला तो चा पीबा समय ही ताकू निद आसीगला। जेतेबेले निद आसिला तो से संपूर्ण भाबरे सोई पडिला। 15-16 घंटा बीतीबा परे जेतेबेले ता निद भांगिला तो से निजको एक कोठरी रे बंद पाइला। आउ से कोठरी रे से देखिला कि से बिल्कुल भी वस्त्रहीन थिला। ता शरीर रे गोटे हेले भी पोशाक नथिला। ता सामने जने 40-45 वर्षीय अधा बयसर व्यक्ति थिले आउ से भी वस्त्रहीन अवस्था रे थिले। आउ से व्यक्ति जनक से झीलटी शरीर को छुईबा पई चेष्टा करुथिले। से झीलटी ए कथार विरोध मध्य करि पारु नथिला काहेकि ना ता शरीर रे एबे एते शक्ति नथिला। से ए कथारे विरोध करि पारिथांता से व्यक्ति को मना करि पारिथांता कि अटकई भी पारिथांता काहेकि ना चा किछि एमिति जिनिस मिसेई ताको पीबा को दिया जाइतिला जाहाको पीबा परे से झीलटी शरीर रे थिबा सबु बल शक्ति शेष हो जाइतिला। से चाहिकी मध्य उठी पारु नथिला जहा द्वारा कि से कथारे विरोध करि पारिथांता। एहा भितरे से अर्ध वयस्क व्यक्ति जी कि पूर्वरु सेठी उपस्थित थिले से संपूर्ण भाबरे झील को उपभोग करिला आउ एहा परे सेठु चली गला। आउ एहा परे ए सब चालू हो गला। गोटे लोक जाउथला तो आउ जने आसुथला माने ए सब कार्यक्रम चालू रहिला। आउ ए काम सेबे पर्यंत चालू रहिला जेबे पर्यंत कि 15 जन लोक आसिले माने 15 जन लोक जणे जणे करी झीलटी को उपभोग करिले माने जणे जणे करी झीलटी शरीर सहित खेलिले। 15 जन परे केते लोक आसिले ए कथा को से गणी पारला नाही काहेकि ना एते लोक आसुथले जे से गणिबा ही भूली जाइथिला हेले से 15 जन पर्यंत गणिथिला। ए घटना झीलटी होश को आसीबा परर थिला। झीलटी होश को आसी सारिथिला आउ से एहा अनुभव करि पारुथला जे ता शरीर सहित कोन करा जाउची सबु जिनिस को से देखि पारुथला। एहा सेतेबेलर घटना हेले आपण माने भाबंतु जे जेतेबेले से 15 घंटा पर्यंत बेहोश थिला से अवस्था रे ता सहित कोन करा जाइथिबो। ए कथा कल्पना करिबा मात्रके जने साधारण मनिषर कोठी ना कोठी रूम टांकुरी जीवो। जने साधारण मनिषर अंतरात्मा कोठी ना कोठी थरी उठिबो जे से झीलटी सहित केमिति जंत्रणादायक भावरे ए घटना को लक्ष्य स्थल रे पहुंचा जाइथिला। से झीलटी होश को आसीबा परे पीबा पई पानी मागिला हेले ताको पीबा को पानी मिलिला नाही। खाइबा पई खाद्य मागिला तो ताको खाइबा मध्य मिलिला नाही। आउ ता सहित जेतेबेले से पिंधिबा पई निज पोशाक मागिला तो ताको पोशाक मध्य दिया गला नाही। किछि देले तो कोन देले ताको माड़ दिया गला ताको पिटा गला माड़ मरा हला। से झीलटी सेठु खसी चली जाबा पई अनेक चेष्टा करिला हेले से असफल रहिला कारण एहा थिला जे केही ना केही सप्ताह 7 दिन 24 घंटा ता पाखरे उपस्थित रहउतले हेले किए थिले से माने जे माने कि केवल ना ही से झील को सेठु अपहरण करिले बरम ताको एमिति जगह रे पहुंचाई देले जोंठु कि जने साधारण मनुष्य खसी पळे आसीबा तो दूरर कथा सेठु खसी पळे आसीबा कथा भाबी मध्य पारिबो नाही। विश्वास करंतु जेतेबेले ए दुखद एवं हृदय विदारक घटना को आपण संपूर्ण भाव में जानिबे तेबे कोठी ना कोठी आपण को रूम टांकुरी उठिबो आपण को अंतरात्मा भी कांदी उठिबो। ए छाती थरई दबा घटना देशर राजधानी न्यू दिल्ली रे एक मार्केट पड़े कमला मार्केट आ कमला मार्केट रे एक जगह अछि जीबी रोड आ जीबी रोड रो कोठा नंबर 68 सेठु एक व्यक्ति बाहर को बाहरिला आउ बाहर को बाहरिबा परे निज पॉकेट रो फोन बाहर करला आउ फोन करिबा परे काहा को फोन करिला
ଆଉ କହିଲା କି ଆପଣ ମନିକାର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି? ଏ କଥାରେ ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା କି ହଁ, ମୁଁ ମନିକାର ଭାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି। ଏ କଥାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା କି ମୁଁ କିଏ ଏ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ତମ ଭଉଣୀ ଜିବି ରୋଡର କୋଠି ନମ୍ବର 68ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ପୁଅଟି ପଚାରିଲା କି ତମେ ଏ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ସେଠି ଅଛି? ମୁଁ ପୂର୍ବ 4 ଥର ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ନିଜ କଲାକର୍ମରେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହା ବି ସେ ଝିଅ ସହିତ କରିଛି ମୁଁ ନିଜ କଲାକର୍ମ ଉପରେ ଲଜ୍ଜିତ। ଏତିକି କହି ସେ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁଅଟି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା କି ବାପା, ମା, ମୋ ଭଉଣୀ ମନିକାର ଖବର ମିଳିଗଲା, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ସେଠୁ ବାହାରି ପାରିବ। ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିଲା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ କହିଲା କି ଦୟାକରି ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା କରିଲା। କାହିଁକି ନା ସଂଯୋଗବଶତଃ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସି ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖା କରିଲା ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ଏହା ବି କହିଲା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ତାକୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ସେ କୋଠିରୁ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୁକ୍ତି କରାଇବି। ଏ ଭାବନାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଗ୍ନ କରିଦେଲା। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ କି ତମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ତମ ପାଖରେ ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି, ତମକୁ ଗ୍ରାହକ ସାଜି ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ତମେ ଏମିତି ଯିବ ତେବେ ହୋଇପାରେ ଯେ ତମ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହୋଇପାରେ। ତମ ଭଉଣୀ ଆଉ ତମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେମିତି ବିପଦ ନ ଆସୁ ଏ କଥାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସତର୍କତା ସହିତ ଏ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସତର୍କତା ସହିତ ଏ କାମକୁ କରାନଯାଏ ତେବେ ତମ ସହିତ ଓ ଭଉଣୀ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଏମିତି ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେ କୋଠିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ତ ସେଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲା। ସେ ଲଗାତାର ମନା କରି ଚାଲିଥିଲା ଯେ ମୋର ଏ ଝିଅ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଏ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏହା ଭିତରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାର ବୟସ ପାଖାପାଖି 50-60 ହୋଇଥିବ, ବୋଧେ ସେ ସେଇ କୋଠିର ମାଲିକାଣୀ ଥିଲା କିମ୍ବା ତାକୁ ଏଠିକାର ବସ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେ କହିଲା କି 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଡାକ, ହୋଇପାରେ କି ସେ ଝିଅ ୟାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ସାଇଡ଼ରୁ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଝିଅର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଉ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ଗ୍ରାହକ ସହିତ ରୁମ୍ରେ ଅଛି। ତ ଏ କଥାରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅର ଚାହିଦା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି ତେବେ ସେ ଝିଅର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ହେବ। ଯଦି ତମକୁ ସେ ଝିଅ ଦରକାର ଆଉ ତମକୁ ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଗ୍ରାହକ ପାଖରୁ ଫେରି ନ ଆସିଛି। ଏ କଥାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲା କି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି, ମୋତେ ତ କେବଳ ସେଇ ଝିଅ ହିଁ ଦରକାର। ଯେମିତି ତାର ସମୟ ଶେଷ ହେଲା ତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାହକ ବାହାରିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଝିଅ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ନିଜ ଭାଇକି ସେ କୋଠିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ପାଇଲା ତ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଲାଜେଇବାକୁ ଚାହିଁଲା, ହେଲେ ଲାଜେଇ ବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିଲା ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ କି ହଁ, ମୋର ଏଇ ଝିଅ ଦରକାର। ଏହା କହିବା ପରେ ତା ଭଉଣୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ଯେଉଁଠୁ ସେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତା ପଛେ ପଛେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯିବା ପରେ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତା ଭଉଣୀ ବି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବି କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଚାଲି ନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ଭଉଣୀ ନିଜ ହାତରେ ତା ଭାଇର ପାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବି ନିଜ ଭଉଣୀର ପାଟି ନିଜ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଦ ଏବଂ ଚିତ୍କାର ବାହାରେ ଯେମିତି କେହି ନ ଶୁଣି ପାରନ୍ତୁ। ଯଦି ବାହାରେ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧେ ସେଠି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା କୋଠିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାଏ ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ତ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରାଯାଏ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ତମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।
ଯଦି ତମେ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ରୁ ବି ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବ ତେବେ ତମକୁ ଡବଲ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାର 2 ଗୁଣା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲା କି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ପଇସା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଝିଅଟି ସବୁ ଘଟଣା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା ଆଉ କହିଲା କି କୋଲକାତାର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ସେଠି ତାର ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ଯାହା ସହିତ କି ତାର ଯିବା ଆସିବା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କିଛି ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଜ୍ୟୋତି ତା ପାଖକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା କି ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଅଭାଗିନୀ ମଣିଷ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଫର ଆସିଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାରେ ମନିକା କହିଲା କି ତମେ ଏଠି ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛ, ଏହା ପାଇଁ ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳୁଛି? ଜ୍ୟୋତି କହିଲା କି ଏଠି ମୋତେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତାପରେ ମନିକା ପଚାରିଲେ କି ଯେଉଁଠୁ ତମକୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅଫର ଆସିଛି ସେଠି ତମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଏ କଥାରେ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା କି ସେଠି ଆରମ୍ଭରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରମା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମନିକା କହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ଜବ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଅଫର ମିଳିପାରିବ? ଏ କଥାରେ ଜ୍ୟୋତି କହିଲା କି କାହିଁକି ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ। ସେ ଅଫରକୁ ତୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେ ଆଉ ତୁ ହିଁ ସେ ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କରିନେ। ମୁଁ ପରେ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ରାଜି କରେଇବି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇଯିବେ ତ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। 11 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଏହା ପାଇଁ ତୋତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ତୋତେ ଅମିତ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯିବ, ତୁ ତା ସହିତ ଆରାମରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ତୁ ସେଠି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆଉ ତାପରେ ତୋର ଜଏନିଂ ହୋଇଯିବ। ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହିଁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଅମିତ ସହିତ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା ଆଉ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ସମୟରେ ହିଁ ଅଫିସର ଜଣେ ପିଅନ ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଚା ପିଇବେ ନା କଫି? ଏ କଥାରେ ସେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ହେଲେ ଚାରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମିଶେଇ ତାକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ବେହୋସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଲ୍ଲୀର କମଳା ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଜିବି ରୋଡର କୋଠି ନମ୍ବର 68ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଗଲା। ସେହିଦିନ 15 ଜଣ ଲୋକ ତା ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ କରି ନିଶ୍ଚ କାମ କରିଲେ ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ତା ଭଉଣୀ କହିଲା ତ ତା ଭାଇ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତା ଭଉଣୀ ତ ଲଗାତାର କାନ୍ଦି ଚାଲିଥିଲା। ଲୁହର ଜଳାଶୟ ଏବେ ଏତେ ଭରି ସାରିଥିଲା ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଲୁହରେ ସେ ଜଳାଶୟକୁ ଦେଖି ଥରି ଉଠିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ଥିଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାହାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଥିଲା। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବି ସେଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପଇସା ଦେଇ ଝିଅକୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ରୁମକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଝିଅର ଚାହିଦା ବହୁତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ କଥାର ଡର ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ସେଠୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ ତେବେ ସେ କୋଠିର ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା, ବହୁତ ଭଲ ପଇସା ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରିକି ଦେଉଥିଲା ସେ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଝିଅ ଉପରେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ଗୋଟେ ଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠିକୁ ସେ ଝିଅ ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭେଟିଲା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ଝିଅର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେ ସେଇ ଝିଅଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଟିକେ ଭରସା ହୋଇଗଲା ତ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ କୋଲକାତାର ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବୁଝାବୁଣା ଠିକ୍ ଥିଲା ଆଉ ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଝିଅଟି ନିଜ କଥାକୁ ବହୁତ ଆରାମରେ ଏବଂ ସହଜରେ କହିପାରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବି ସେ ଝିଅର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସାହସ କରି ଝିଅଟି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦିଅ, ମୋ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଦିଅ। ଯଦି ତମେ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବ ତେବେ ହୋଇପାରେ ଯେ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଯାଇପାରେ। ସେ ଝିଅଟି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା କି ବାସ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ମୋ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରିଦିଅ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତା ଭାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କରିଲା ଆଉ ସବୁ କଥା କହିଲା, ତମ ଭଉଣୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସେଠିକୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା କି ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ମୁଁ ସିଧା ଯାଇ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଦେବି ଆଉ ଯଦି ପୋଲିସ ବାଲା ପୂର୍ବରୁ ଏ କୋଠିବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବେ ତେବେ ମୋ ଭଉଣୀ କେବେ ବି ଏଠୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗ୍ରାହକ ସାରି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କୋଠିକୁ ଗଲା
ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ନିଜ ଭଉଣୀକି କହିଲେ କି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଯଦି ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ତେବେ ତୁ ମୋତେ କହ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏ କଥାରେ ମୋନିକା କହିଲେ କି ତୋତେ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳା କମିଶନର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ସବୁ ଘଟିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖା କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଫେରିଲା ତ ସିଧା ସେ ମହିଳା କମିଶନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିରଣ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ସେଠି ଦେଖାହେଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ଆଉ ଏହା ବି କହିଲେ ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜିବି ରୋଡ଼ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 68ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ 2-3 ଥର ତାକୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଛି। ତ କିରଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହିଳା କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏମିତି କଥା, ସେ ଝିଅର ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଆଉ ଏ କଥା ବିଲକୁଲ ସତ ଯେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଆଉ ଫୋନ୍ କରି ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମୋନିକାକୁ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେ ସେଠି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ସେ ସେଠୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଇ ସାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ସେଠିକାର ଡିସିପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଗୋଟେ ଝିଅ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ତାକୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଜିବି ରୋଡ଼ରେ ଥିବା କୋଠି ନମ୍ବର 68ରେ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଏମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ଲଗାତାର କରାଯାଉଛି। ସେ ଝିଅଟି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଠି ରେଡ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଡିସିପି ଏ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରିଲେ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆମେ ଏକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତମେ ସେଠିକି ଯିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ତମେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ପୂର୍ବ 2 ଥର ଦେଖା କରିକି ଆସିଥିଲ ଆଉ ସେଠିକୁ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସାଜିଯିବ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲ ଆଉ ସେଠି ତମେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିଛୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି ଗ୍ରାହକ ସାଜି ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ପଇସା ଦେବା ପରେ ମୋନିକାକୁ ନେଇ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଯିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଠି ରହିଲା ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କ ଟିମ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କୋଠିକୁ ଘେରି ଦିଆଗଲା ଆଉ କୋଠିକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ଆଣିବା ପରେ ନାହିଁ କେବଳ ମୋନିକାକୁ, ନାହିଁ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସେ ଝିଅକୁ ଯାହାକୁ ସେଠିକି ଅଣାଯାଇଥିଲା, ବରଂ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏମିତି ଅନେକ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଆଗଲା ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ଏ କଥା ପୁରା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଗଲା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଏତେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜୀବନ ଜିଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଆଉ ସେ ନର୍କଭରା ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ତ ଡିସିପି ବାବୁଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଟିମ୍ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୁକ୍ତି କରାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ କୋଲକାତା ଫେରିଗଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।